Good morning friends, I am Prabhati Barik. Welcome to my YouTube channel PR Collaborative Education. नवम क्लास रे हमें डिस्कशन करुथिले शब्द। आज पढ़िबा वचन। वचन विषय रे पढ़िबा। फर्स्ट हम जानिबा वचन काहाकू कुहा जाय। जेउथिरो वस्तु बा व्यक्तिर संख्या जणा पड़े ताहाकू वचन कुहा जाय। वस्तु कोन जानछ ना रे तुमे? निहाती जानिथिब सोना रूपा हीरा पत्थर पहाड़ जल ए सब को आमे वस्तु बोली कहि थाउ बा निर्जीव जे माने निर्जीव ताकू आमे कोन कहि थाउ वस्तु। चेयर टेबुल ए सब को भी आमे वस्तु कहउचु। व्यक्ति व्यक्ति तो जानि छ मनुष्य को व्यक्ति कहा जाय जेउथिरो वस्तु बा व्यक्तिर गुडी संख्या कोन रे 1 2 3 4 5 केते एटा होचु संख्या 1 2 3 4 5 एमती नहले 100 1000 एड़ा होचु संख्या। तने जेउथिरो वस्तु बा व्यक्तिर संख्या जणा पड़े ताहाको वचन कुहा जाय। मन रहले वचन काहाको कुहा जाय जेउथिरो वस्तु बा व्यक्तिर संख्या जणा पड़े ताहाको वचन कुहा जाय। वचन काहा पाखरे लागे? वस्तु बा व्यक्ति पाखरे। तने वस्तु बा व्यक्ति को हमर कोन कुहा जाय? विशेष्य ओ सर्वनाम। विशेष्य काहाको कुहा जाय? पढ़ाई थिबो निहाती आगे हम जानि नबा जे वचन काहा पाखरे लागे ता पूर्व हम जानिबा दरकार। विशेष्य काहाको कुहा जाय? जेहेतु मो क्लास नुआ करूची तेणे मो कहि दोची आउथरे किंतु ए सब तुम जानि थिबो हला। विशेष्य काहाको कहइबा? जे कोनोसी वस्तु बा व्यक्तिर नाम को विशेष्य कुहा जाय। सर्वनाम व्यक्ति बा वस्तु बा विशेष्य पदर नाम परिवर्ते जेउ पद व्यवहृत हुए ताहाको कुहा जाय सर्वनाम। जानिले न विशेष्य काहाको कुहा जाय आउ सर्वनाम। विशेष्य का कहले जे कोनोसी वस्तु बा व्यक्तिर ना धरा जाऊ मु कहली राम राम होउछ गोटे विशेष्य। धरा जाऊ मु कहली पत्थर पत्थर होउछ गोटे विशेष्य। बुझी गेल विशेष्य। सर्वनाम कोन ना विशेष्य पद परिवर्ते जेउ पदर व्यवहार करे जाय ताहाको कोन कह गला हमर सर्वनाम। देख राम लिखितिली राम कोन कहली मु राम होउछ हमर विशेष्य। राम भल पिला से भल पड़े से ताहले एठी का बदल बसला रे राम बदलले राम गोटे भल पिला पुणी लिखि थाते राम भल पड़े राम भल नाचे से भल पढ़े वो नाचे तने से का बदल बसला राम बदल तने रामटा कोन हला हमर सर्वनाम हला। बुझी होची गला हमर होची कोन वचन केते भागरे विभक्त। संस्कृत रे वचन 3 भागरे विभक्त एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक को बुझिले एटा तो सामान्य कथा एक को बुझिले एक वचन दुई को बुझिले द्विवचन दुई रु अधिका को बुझिले बहुवचन। किंतु हम ओडिया रे वचन को 2 भागरे विभक्त कराई छै यथा एक वचन आ होची बहु वचन। ताले जे एक वचन कोन एक को बुझेइबो बुझी पारलो। एक वचन कोन आगे जानलो वचन कोन वस्तु बा व्यक्तिर संख्या। वस्तु बा व्यक्तिर संख्या को जेथुर जणा पड़ी वचन जदि एक को बुझेइला एक वचन जदि एक रु अधिक को बुझेइला कारण हम ओडिया रे कोन द्विवचनटा नाही तने एक रु अधिक को बुझेइला तेनो बहुवचन। बुझेला संज्ञा जानियो एक वचन का कहबा जेउ विशेष्य बा सर्वनाम पदर व्यवहार द्वारा वस्तु बा व्यक्तिर संख्या गोटिए बा एक बोली जणा पड़े ताहाकू एक वचन। जदि वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या को तमे कोन जानलो एक ताहाले सेटा एक वचन। जदि वस्तु बा व्यक्तिर संख्या को जानलो एक रु अधिक ताहले जानलो बहु वचन। बुझिला एटी दे देछि तमर संख्या दे देछि देखिनो जेउथिरे वस्तु बा व्यक्तिर संख्या एक रु अधिक बोली हुए ताको बहुवचन।
एक रु अधिक बोली जानिल बहुवचन। देख एटी एक रु अधिक से कहते एक रु अधिक हेले बहुवचन। एटी देला संज्ञा जो पदरु वस्तु बा व्यक्तिर संख्या गोटे बोली जना पड़े, एक बोली जना पड़े, ताकू एक वचन। एबे जानिबा आमे कोन एक वचन रो चिन्ह कोउडा आ बहुवचन रो चिन्ह कोउडा। एटा ले एक वचन, एटा हला बहुवचन। जानिगलो वचन दी प्रकार हमर ओडिया रो, गोटे हला एक वचन आ गोटे हला बहुवचन। एक वचन रो चिन्ह कोन? ए, टा, टी, टीए, गोटिए, गोटिए, गोटाए, एटा हला एक वचन। पदे, पादे, टोकाटे, पिलाटी, पैसाटिए, टंकाए, एटा होची एक वचन। बहुवचन कोन? माने, गुड़िको, गुड़ाको, गुड़िको, गुड़ाको, गुड़िए, गुड़िए, समूह, समूह, श्रेणी, श्रेणी, वर्ग, वर्ग, गण, दल, दल, पल, एला सब बहुवचन रे व्यवहार करे। मन रहिला ना? आउ थर कहूँ टिके टिके लिखिनियो। एक वचन रो संकेत कोन? ए, टाए, टी, टीए, गोटिए, गोटाक। बहुवचन रे केउडाक? माने, गुड़िको, गुड़ाक, गुड़िए, समूह, श्रेणी, वर्ग, गण, दल, पल, माल, राजी, ए सब हैला। धर जो उदाहरण सिंबल तो कहिदेली, एटी भी लिखा है देख। एक वचन रे कोन लागतबो? टी, टा, टे, टीए, टाए, खंडे, खंडिए, गोटिए, गोटाक। बहुवचन रे कोन लागतबो? माने, गुड़िको, गुड़ाक, पंक्ति, श्रेणी, जुथ, जाक, तक, गण, सबु, दल, पल, समूह, वृद्ध, माल, राजी, चय, पुंज, राज, मंडल इत्यादि। एगुड़ा होची एक वचन पई प्रायतः व्यवहृत हुए बा बहुवचन। जदि माने लागिथिबो तमे जानिगलो सेटा बहुवचन। जदि लागिथिबो टी बा टा ताने जानिबो एक वचन। धर जाऊ लिखा हैची पिलाटी, ताने कोन जानो? पिलाटी ताने गोटी पिला जानिगलो एक वचन। पिलाटा दुष्ट हेलाणी, ताने पिलाटा गोटी पिला एक वचन। खंडे रोटी खंडे दियो, खंडे माने एक वचन गोटिए। तापर होची गोटिए लिखा है पूरा गोटिए। गोटिए माने तुम जानना एटा एक वचन बोली बुझी होची ना। उदाहरण देखि नबा। मु देख ला, मु बाजार को जाउची। मु एठी कोन? मु एका जाउची ना, तेणु एक वचन। से एक वचन, घरटी एक वचन, बालकटी एक वचन, नदी बही जाउची, तने नदी गुड़ाक बही जाउछन कहै नदीटी बही जाउची। गछटी सुखी गलाणी, तेणु गछटी टी होची एक वचन। बुझिला? तापरे बहुवचन रे पढ़िबा। बहुवचन रे कोन लागिथिबो? माने, गुड़िको, गुड़ाको, गुड़िको, पंक्ति, श्रेणी, जुथ, जोग, जाक, तक, गण, सबु, दल, पल, वृंद, माल, ए सब लागिथिबो। देख आंभे माने, माने लागिला आंभे माने, तने जण को बुझेला कि एक रु अधिक को बुझेला, तेणु आंभे माने बहुवचन। से माने, से जाउची, से माने जणे एक वचन। से माने जाउचंती, एटे से माने बहुवचन। घर गुड़िको, घर गुड़िक चाल छपर रे तैयारी। गुड़िक माने एठी बहुत गुड़ाए घर अच्छी, तेणु गुड़िक होची बहुवचन। गछ गुड़िक, गछ गुड़िक माने गोटे गछ को बुझाउची कि? जदि कहते गछटीए सुखी गलाणी बा गछटी सुखी गलाणी, तेने गोटे गछ को बुझे देना। गछ गुड़िक एठी लिखा अछि, गुड़िक हला बहुवचन। नदी सबु, नदी माने कोन? नदीटी बही जाउची माने गोटे नदी बही जाउची एक वचन। नदी सबु समुद्र रे मिसिचंती बा सागर रे मिसिचंती, तने सबु मेंशन कला, तने एटा बहुवचन। बुझुची?
ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ପଡ଼େ ରେ? ଏଇଟା ତମର ପଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧି, যেটা ভুল ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ବା ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂରୀକରଣ କର। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ କାହାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କରିନିଅ। ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ପିଲା, କ'ଣ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ପିଲା, ବହୁବଚନଟା କେଠି ଲେଖିବ, ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଲେଖିଲ ଠିକ୍, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଠିକ୍। ଯଦି ଏଟା ନ ଲେଖିଲ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଅନେକ ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା କ'ଣ କହିଲି? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ନେଲେ କ'ଣ, ପଦ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଆଗେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛ, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦର ସମାହାର। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଯାହା ମନର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଧରାଯାଉ ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା। ରାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏତିକି ମିଶିଲାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା। ମନରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ହଁ ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ବାକ୍ୟ। এইଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ଆମର, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି, ରାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତାର ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୁରାଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ତାର ତିନିଟା ଅଙ୍ଗ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଜାରକୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଲା। ଏଇ ଯେ ତାର, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା, ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମର ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କ୍ଲାସ୍ କରେନି ତ ସବୁଟା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆମର ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିଗଲା ପଦ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ତାହେଲେ ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ତମେ ବୁଝିଗଲେ, ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତାହେଲେ ପିଲା ଏଠି ହେଲା ପଦ ଆମର, ପିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏପଟର ଲଗେଇ ପାରିବ ବହୁବଚନ, କିମ୍ବା ଏପଟର ଲଗେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଟର ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ତମେ ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ମାନେଟାକୁ ଲେଖିଲନି, ଏଠି ଲେଖିଲ ଅନେକ ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଲେଖିଦେବ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆସିଲା, ଦେଖ ସୁନା ରୂପା ପାଣି ପଥର ଲୁହା ପ୍ରଭୃତି ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝାଇ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା? ଏଠି ତ ଦେଇନି, ତମର ଦେଇନି, ତଥାପି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଉ ହେଲା। ସୁନା ରୂପା ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେତେଟା, ସୁନା କେତେଟା, ରୂପା କେତେଟା, ପାଣି କେତେ, ପଥର କେତେ, ୟାକୁ ତମେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ କି? ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ପରିମାଣରେ। କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ପରିମାଣକୁ। ଧର ପାଣି 1 ଲିଟର, ତା ପରିମାଣକୁ 1 ଲିଟର, କି ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଧରାଯାଉ ସୁନା ରୂପା ଏସବୁକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା? କେବେ ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ ସହିତ ବହୁବଚନ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ କ'ଣ ହୁଏ? 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର,
କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ତା ପରିମାଣକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର। 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? 2 କିଲୋ ଚାଉଳ। 2 କିଲୋ ଚାଉଳ। 3 କିସମର ବିହନ। 2 ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି। ଗଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଇ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଆସେ, 2 ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏଭଳି କରିକି ତାର ବହୁବଚନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବନି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ, ଚାଉଳ ମାନେ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବହୁବଚନ କେମିତି କରିବ ନା 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର କି 1 ଟ୍ରକ୍ ଇଟା, 2 କିଲୋ ଚାଉଳ, 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର, ଏରକ ଲେଖିକି ତାକୁ ବହୁବଚନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବନି ଯେ 5,000 କ୍ଷୀର ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯେ ପଥର କେଜିଏ ଦିଅ। ବୁଝିହେଲା? ଆକୁ ବହୁବଚନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ 5 ଖଣ୍ଡ ପଥର କିମ୍ବା 2 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଲଗେଇଦେଲ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର ବହୁବଚନ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟା। ପୁଣି ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ। ପୁରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସରଳତା। ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ରେ? ବହୁବଚନ ବା ଏକବଚନ ମଧ୍ୟରେ କେଟା ହେଇପାରିବ, କେଟା ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି କହିଲି ସୁନା, ରୂପା, ପାଣି, ପଥର, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ହେବନି, ରୂପା ଗୁଡ଼ିକ ହେବନି, ପାଣି ମାନେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 20 ଗ୍ରାମ ସୁନା କି 50 ଗ୍ରାମ ରୂପା କି 5 ଲିଟର ଜଳ, 6 ଲିଟର ତେଲ, 6 କିଲୋ ଚାଉଳ, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଏମିତି ତାକୁ ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସରଳତା, ସାଧୁତା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ। କ'ଣ ଏହା? ଗୁଣବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ କ'ଣରେ? କୌଣସି ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଯେମିତି ସରଳତା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନା। ସାଧୁତା, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ଭିତରେ ଯାଉଛି? ସବୁ ଗୁଣ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର କ'ଣ? ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା? ତାପରେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅବସ୍ଥା କେଉଁଡ଼ା? ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଶୋକ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ମୋ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଏଇନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି ନା ସୁଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ କହିଲି କ'ଣ? ସୁନା, ରୂପା, ପାଣି, ପବନ, ପଥର, ଏସବୁରେ ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲି? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲି? ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ଯେମିତି ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, ଏସବୁରେ ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଦର୍ଶନ, ଭୋଜନ, ଦର୍ଶନ, ଗମନ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କ'ଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କେଉଁଡ଼ା? ଗମନ, ଭୋଜନ, ଦର୍ଶନ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ? ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ପଦରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବ ବା ପଦ ନେବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବ? ଯଦି ଏକବଚନ କରିବାର ଥାଏ, ଯେତିକି ସିମ୍ବଲ ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ଏକବଚନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସିମ୍ବଲ କହିଲି? ଏ, ଟା, ଟି,
ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟାକ, ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ତମେ ଯୋଗ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ସିଏ ଏକବଚନ ହେଇଯିବ। ଧରାଯାଉ ପିଲା ଲେଖିଥିଲି, ପିଲା ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କରିଦେଲି ସିଏ ଏକବଚନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ସିମ୍ବଲକୁ ଯଦି ତୁମେ ଲଗେଇଦେବ ତାହେଲେ ସିଏ ଏକବଚନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ, ଏ, ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ଗଣ, ଦଳ, ମାଳା, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଦେବ ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଧରାଯାଉ ମାଙ୍କଡ଼, ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ, ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ ନେଲେ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଟି ଲଗେଇଦେଲି, ମାଙ୍କଡ଼ ଟି ଲଗେଇଦେଲି, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଏକବଚନ। ବୁଝିହେଉଛି? ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଟି ଲାଗିଲେ ଏକବଚନ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ମାଙ୍କଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ରେ ପଲ ଲଗେଇଦେଲି, ପଲ, କ'ଣ ଲଗେଇଲି, ପଲ। ପଲ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେଲି ଏଟା ହେଇଗଲା ବହୁବଚନ, କାରଣ ବହୁବଚନରେ ମୁଁ ପଲ ଦେଇଥିଲି। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏକବଚନରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଦେଲି ଲଗେଇବ ଏକବଚନ ହେଇଯିବ, ବହୁବଚନରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଲଗେଇବ ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପର୍ବତଟି, ପର୍ବତ, ଧରାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଗଲି, ପର୍ବତ, ପର୍ବତ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଟି ଲଗେଇଲି, ପର୍ବତଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତାହେଲେ ଇଏ ଏକବଚନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ପର୍ବତମାଳା, ମାଳା ଲଗେଇଲି, ମାଳା ଲଗେଇଲି, ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା ଭଲ ଭାବରେ? ଏକବଚନ, ବହୁବଚନ। ତାପରେ କେଉଁଠି ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ୍ୱବୋଧକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି, ଯଦି ତାର ଯେଉଁ ଏକବଚନରେ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଦେବ ସେ ଏକବଚନ ହେଇଯିବ, ଯଦି ବହୁବଚନର ପଦ ଲଗେଇଦେବ ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା 5 ଲୋକ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ, କିଛି ତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲାନି ଶବ୍ଦ ପରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁବଚନ ନୁହେଁ, କହିପାରିବ ତ? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି, 5, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ନା ଇଏ 1ରୁ ଅଧିକ ନା କମ୍, 1ରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏ ହେଲା ବହୁବଚନ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କହିବ କିଛି ସିମ୍ବଲ ତ ଲଗେଇଲେଣି, ବନ୍ଧୁ ଆମ ଶବ୍ଦ ପରେ କିଛି ତ ଲଗେଇଲେନି, ବନ୍ଧୁଟି ଲଗେଇଲେ ନା ବନ୍ଧୁମାନେ ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ବହୁବଚନ ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ଯେ ଅନେକ ଲେଖିଦେଲା ଏଟା ପାଇଁ ଏ ହେଲା ବହୁବଚନ। ବୁଝିହେଲା? ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ତୁମକୁ ନଦୀ ଟି କହିଥିଲି ବା ସମୁଦ୍ର ଟି କହିଥିଲି, ଏଠି ଦେଖ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, କ'ଣ ଲେଖିଦେଲା, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଟି ଲେଖିଲାନି କି ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲାନି, ତୁମେ କହିବ ଇଏ ଏକବଚନ ନୁହେଁ କି ବହୁବଚନ ନୁହେଁ, ଏଠି ଲେଖିଦେଲା ସପ୍ତ, ସପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, 7, ତାହେଲେ ନିହାତି 1ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛ ନା ରେ, ଯେ ଏଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମିଛ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବହୁବଚନଟା ତାର ସିମ୍ବଲ କୌଣସି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏକବଚନାନ୍ତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବହୁତ୍ୱବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକବଚନ, ଏକବଚନ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତମେ, ଏକ ବୁଝଉଥିବ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ଲାସଟା କରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ନୁହେଁ, ସବୁ ପଚାରୁଛି ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ, ତେଣୁ ଜାଣିନେବା ନିହାତି ଦରକାର।
ठीक अच्छे सेटा पढ़ेदबा है। जातिवाचक विशेष्य क्या कहवा जान धरा जाऊ आमे गोटे छेली नेले है गोटे छेली नेले सेटा हूँ जातिवाचक बुझी छेलीर नाम देदेले आमे ता ना रामू देदेली मु छेलीर ना रामू देदेली ताने मो रामू हो गला कौन व्यक्तिवाचक ये टे कहीदे विशेष्य पचार खाली विशेष्य 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 तो आगे जानवा दरकार विशेष्य मु गोटे छेली नेली ओके ये गला जातिवाचक विशेष्य ता ना मु रामू देदेनी मो छेली ना रामू सी हो गला व्यक्तिवाचक बुझेला ताको मु काटी पकेनी छोट छोट खंडर करदेली ना रामू बहुत भल तार है सीटा गुण गुण गुणवाचक बुझेला गोटे छेली मोर थिला से छेलीटा है जातिवाचक ता ना मुझे जो रामू पर्टिकुलर रामू कहली ताको व्यक्तिवाचक सी बहुत भल सेटा है तार गुणवाचक है ताकू तापर काटिदेली मो छाड़ी को मुझे काटिदेली बगला मांस होगा छोट छोट खंडे परिणत होगा यहाँ है वस्तुवाचक वस्तुवाचक छाड़ीटा काटी कौन पे फिंगदेमी कि ताकू मु रांधिली मटन मसला पकेली सबू जी सब आमर गोटा मसला सब पकेली ये कढ़ई बसई है ये बास्ना आसला स्मेल बास्ना है ये है किस जो बास्ना आसला बास्ना गंध एसबू को कौन कहुए अब्स्ट्राक्ट नाउन जेटा उड़िया रे पढ़ा जाऊ नहीं किंतु इंग्राजी रे अब्स्ट्राक्ट नाउन ओके तापर आमर छेलीटा जेहेतु मु रखी मु मोर छेलीटा रखी छेलीटा से छेलीटा कौन बुझ दौड़े बुल चलो सेटा हूँ दौड़ाटा दौड़ा बा चलवा एटा हूँ क्रियावाचक क्रियावाचक विशेष्य बुझीगला विशेष्य सम्यक धारणा देली मु टोटाल पढ़ेबी भल भाव बुझेगा बुझीगला मोर तुम विशेष्य पूरा माने भल भाव में कहबी बुझीगला ना तथापि जे गोटे छेली रखिली सी है मोर जातिवाचक ता ना देदेली रामू सी होगला व्यक्तिवाचक तापरे तार जो ताको काटी पकेली तार मांस गुड़ा है वस्तुवाचक से चला बुला दौड़ा दौड़ी बहुत करुला सेटा हूँ तार क्रियावाचक तापर से बहुत भल थिला बहुत शांत थिला बहुत नम्र थिला छेलटा बहुत कथा मानुला सेटा है तार गुणवाचक बुझीगला कोठी जाइए आम कोठी पहुँची गले रे कौन बुझाऊली ताने चिरंतन सत्य हो चिरंतन सत्य एक वचन शब्दटी जातिवाचक जदि होने से बहुवचन भाव में व्यवहृत हुए उदाहरण गोटे देदेले बुझीज है मनीष मनीष मरणशील मनीष मरणशील मनीषटा कौन रे आमर जातिवाचक विशेष्य बुझीगला मुझे एत कथा कहीं कहूली मनीष है जातिवाचक विशेष्य मनीषटा आमर कौन एक वचन एक वचन बुझीपाल मनीषटा आमर एक वचन को बुझाए किंतु जितेबाला आम कौन लिखिले मनीष मरणशील बुझीपार मनीष मरणशील यहाँ कौन होगा चिरंतन सत्य कौन होगा चिरंतन सत्य कौन जहाँ केबे मिछ बोली प्रमाणित हेब नहीं तेणु जिते चिरंतन सत्य होगला ये मनुष्यटा आम कौन था एक वचन था किंतु एटा बर्तमान एक वचन नि से होगा बहुवचन बुझीगला उदाहरण आउ गोटे दे दूची बैशाख मासरे आंब पाचे
ଏଠି ଦେଖ ଆମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏକ ବଚନ ବୋଲି ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବନି। କାରଣ ଦେଖ ବୈଶାଖ ମାସର ଆମ୍ବ ପାଚେ, ସବୁବେଳେ ଆମର ଧରାଯାଉ ତମେ ଏଇନା ଯୁକ୍ତି କରିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି ଆଉ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସବୁବେଳେ ପାଚୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମେନଲି ବା ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସିଜନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଅ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସେ କେବେ? ବସନ୍ତ ଋତୁ, ତାପରେ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମ୍ବ ପାଚିବା କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଧରାଯାଉ ହେଉଛି 12 ମାସ ଯାକ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଚି ହେଉଛି ସେଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ଆମର କ'ଣ କରିବ? ବୈଶାଖ ମାସରେ ହିଁ ପାଚିବ। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଛୁ ଏଠି, ସବୁ ଆମ୍ବକୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କଥା କୁହାଉନି, ଏଠି ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ବୁଝଉଛି। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ଟୋଟାଲି ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ କଲା? ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ୍ବଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏକ ବଚନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଚନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତିକି ବୁଝାଇଲା, ମରଣଶୀଳ ଯେହେତୁ ନାଗଲା ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବହୁ ବଚନ। ସେପରି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମ୍ବ ପାଚେ, ଆମ୍ବଟା ଏକ ବଚନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ସବୁ ଆମ୍ବ ଯେତେ ଫଳ ରହିଲା ଆମ୍ବ ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ପୁଣି ବୈଶାଖ ମାସରେ ପାଚେ ଯେହେତୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମ୍ବ ପାଚେ, ଆମ୍ବଟା ଆମର ବହୁ ବଚନ ହେଇକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ। ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ କ'ଣ? ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ମାନେ ଦୁଇଟା ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ଘର, ଏଠି ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଯଦି ସବୁ ଘର ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ପୁଣି ଯାକ ଦୁଇଟା ଲେଖିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ବି ଗୋଟେ ବହୁବଚନ, ଯାକ ବି ଗୋଟେ ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଗଲା ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ। ସବୁ ଯାକ ଘର ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ, କାରଣ ଦୁଇଟା ବହୁବଚନ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସବୁତକ ଫୁଲ, ସବୁତକ ଫୁଲ, ସବୁ ବି ଗୋଟେ ବହୁବଚନ, ତକ ବି ଗୋଟେ ବହୁବଚନ, ଖାଲି ସବୁ ଫୁଲ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁତକ ଦୁଇଟା ଲେଖିଛି, ଦୁଇଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ। ବୁଝିହେଲା? ସବୁ ଯାକ ତକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ଟିଟାଏ, ଟିଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୁଡ଼ାକ, ଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁ। ତାପରେ ମାନେ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ପଂକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗଣ, ସବୁ, ଏସବୁ ବହୁବଚନ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେହିପରି ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବୁ, ତିନିଟା ମାତ୍ର। ସବୁ ଯାକ ତକ, ସବୁ ଯାକ ତକ, ଏଇଟା ତିନିଟା ମାତ୍ର ଲାଗିବ, ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? Thank you for watching. Like, share.